या भवद्भक्तजनार्तिहन्तु पितृत्वमन्येष्वविचार्यतूर्णं संदेवतारसमनन्यलभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्के श्रीवेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि विष्णुश्रीवृतनामति सततिपुष्यनाथपद्मेक्षणान् रामं यामुनपूर्णविश्रयचिरात् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनिं कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादाभितं श्रीरङ्गेश्वरकेशवादिकमलाकाशान् पदे केशवादिकृपापात्रं दिशमाम्बरे प्रपद्ये निरवत्यां यशद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां शतो मुनीश्वरं श्रीमच्छतारिशतोपरिन्द्ररङ्गि कार्यात्मजातमुनिभिर्गुरुसार्वभौमैः सम्प्रेक्षितं कर्मया परिपूर्णबोधं लक्ष्मीनृसिंहशतगोपमुनिं वजामहावीररघ्वीक्षताराति यतीशानपदाश्रयम् साधूरवंशतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गे श्रीन्दुनाकरुणयासौ स्यादुप्रेक्षितमितादश्री नरसिंहकाव्यमुनिपादाम्बुजेन्द्रन्दान् दीक्षान्तिदयादिश्रोणैर्भान्तं बुधाग्रेशं श्रीमद्रङ्गशतादियोगनिपुतिं श्रेयोनितिं संसे श्रीमश्रीरङ्गबुद्धीश्वरगुणासमेन्द्रेणुष्टन्नत्तात्मानं सुमेन रहृतयोगिनेतु प्रसादात् प्राज्ञ श्रीरङ्गकारि प्रभविजुते साप्तलक्ष्मीन्दुसुमास्थानं सेवेतीन्द्रं सकलवननिर्वीरवीक्षकारिं श्रीरङ्गनायकोपेन्द्रं लक्ष्मीन्दुमदकरुणैकपात्रं श्रीरङ्गदरिपुराक्षरोभविद्यं वेदान्तदेशीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशतारिसंयमिवरालब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघूर्वहादिशतपादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवदं श्रीयते कारुण्यवीक्षास्त्रं देवेरङ्गसाधनवदं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गशतारि योगिचरणं यस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गशतारिविरगुरान् तद्वयं वीक्षारं परिवर्तितं सुगुणैः ब्रह्महत्वं वन्दे वत्सविभूषणं मुदवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशीयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं भूताग्र्यं नारायणाद्यैर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथशेखरमाश्रयामः केशवार्यकृपापात्रं दिशमादिगुणार्णवं श्रीशटार्यतीशानं यजिगेन्द्रमहं वदे प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशीं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमावत्सदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां सुनित्यमच्युतपदां रुक्मव्यामोहतस्तविरान् तृणाय मेने स्वन्दो जयसन्दोः रामानुजशरणो शरणं प्रपद्ये माता युवतयस्तनयाय भूति सत्वं यदेव नियमेन मदन्मयानामाद्यश्चन कुलपतेरुकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रिगुणं प्रणमामि मूर्धनाभूतं करश्चमदापयभट्टनाथ श्रीभक्तिशास्त्रकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्ग्रेण प्रकारेन्द्रमीक्षान् श्रीमत्पराङ्गुसुमुनिं प्रणतोऽस्तु नित्यं पुन्नविनयकलमूङ्गिर्कुटियमुदन् பொன்னங்கடற்கமலப்போதினுடைய கனியாக சேத்தினேன் தென்புலத்தார் தென்னு கடவுடையேன் ஞான் நயந்திரபேரின்பமெல்லாம் பழுதின் சேந்தருகி ராமானுசமுனிதாளினமேல் உயர்ந்த குணத்து திருவரங்கத்தமுதோங்குமன் பாலியம் உங்களித்துறை அந்தாதிவோடு இணைந்தமே சொல்லின் தொழில் இப்போதுக்கு தொண்டு செய்யும் நல்லன்பரே துமும் நாமம் எல்லாம் என் தன்னாவின் உள்ளே அல்லும் பாலும் அமரும்படி நல்வருகமே வெல்லும் பரமராமானுசாயுதன் விண்ணப்பமே தேசமெல்லாம் வந்திடவே பெரும்பூதூரில் சித்திரையில்லாதிரநாள் வந்து தோன்றி காசின் மேல் வீரவென்றரங்கர் கதியாக வாழ்ந்தருளும் எதிராசாமும் பூசுரர்வோன் திருவரங்க சமுதனார் உன் பொன்னடி மேல் அந்தாதியா போற்றி பேசியனர் கலித்துறன் ஊற்றத்து பாட்டும் பெயரவே எனக்கருள் செய்வேணியே பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்வன் புகழ்மலிந்த பாமன்னு மாறனடி பணிந்துவன் பல்கலையோர் தாம் மன்னவன் கவிராமானுசன் சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னிவாய் நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே சீரிய நான் மறைச்செம்பொருள் என் தமிழால் அளித்த பாரியலும் புகழ் பான் பெருமாள் சரணாம் பதுமத்தாரியல் சென்னி ராமானுசன் தன்னை சார்ந்த வருதம் காரியவன்மை என்னால் சொல்லனாதிக்கடலிடத்தே. இங்கே ஐயங்களுடைய அனுகிரகத்தினால ஆரம்பித்த இந்த ராமானுஜன் தானும் சேலையூர் சன்னதியிலிருந்தே நடக்கிறது. நாளை தொட்டு 3ஆம் தேதி தொட்டு 3 நாட்களுக்கு ஸ்ரீமத் சின்னழகங்களுடைய திருநக்ஷத்திர மகோத்சவம் இந்த ஊர்ல செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு
காலமே 9-9:30 மணிக்கு மங்களார்த்தி, அபிமன மங்களார்த்தி, ஸ்ரீபாதீர்த்தம் எல்லாம் நடக்கிறது. எல்லாரும் அந்த சமயத்துல ஐசிங்களுடைய தனியனை அனுசந்தானம் பண்ணி அங்கிருந்தே அனுகிரகத்தை பெற வேண்டியது. 2 ஐசிங்களுடைய தனியனையும் அனுசந்தானம் பண்ணி அவரவர்கள் அந்த நாளிலே எப்போ ஒரு சமயம் இந்த மகோத்சவத்தை நினைச்சு திருநவலாம் புந்தி சொல்வதும் பொங்கு புகழ் சாற்றி வளர்ப்பதும் ரீதியில இதை நாம பண்ண வேண்டியது. திருமாவளுடைய பிரபாவம் மனுஷனை சில தோற்றம் போன நான்மறை பாரியலும் புகழ் செந்தமிழால் அளித்த அப்படின்ற வரையில் போன வாரம் கையும் போதொடு சுழன்னு தெய்வமல்லால் அப்படின்னு தவிர அப்படின்னு சொல்ற. ஏன்னா தெய்வ புரிவையாளர்களான் தான் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி அப்படின்னு தேவதைகளை ஆராதிக்கிறவன் தான் தெய்வமா இருப்பான், தெய்வத்தை அடையிறான்னு இருக்குது. மத்பக்தா யாந்திமா அப்படின்னு வேற பிரகரணம் வேற. அது இருந்தாலும் தேவதைக்கு பூஜை பண்ணுவான். ஏன்னா அந்த தேவதைகளை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மேலிருந்த அர்த்தம், அதுல உள்ள போக வேண்டாம். அதனால தேவதாராதனம் நமக்கு மேல ஒரு இறைவன் இருக்கான் அப்படின்றத நமக்கு மேல ஒருத்தன் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுல சர்வஸ்மாத்பரனா இருக்கக்கூடிய நம்ம இறையெல்லாம் பலியில அவனுக்கு தான் போறது, எம்பெருமானுக்கு தான். அதனால எனக்கு என்னாப்பி பொருள்ல அப்படி இல்லாதவன் கவு நாயும் கழுகும் நாயை போல கழுக போல அப்படியே தனக்கு தனக்குன்னு இது பண்ணுவான். அந்த ஞானம் இல்லாதவன் நாம தான் இருக்கோம், வேற யாருமே நமக்கு மேல இல்லை, நாம தான் சுதந்திரன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவன்ல கவுகிற நாய்க்கும் கழுகுக்கும் சமமானவன். அப்படி இல்லாத அர்ப்பிக்கவனும் நாம அர்ப்பிக்கிறதுக்காக இருக்கோம், நமக்கு மேல தேவத்தை இருக்குது, அந்த தேவத்துக்கும் தேவனா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் இருக்கான், அவனுக்கு தான் போறதுன்னு சொல்லக்கூடிய தெய்வம். அது சரி பொருள். அப்படி தனக்கு தனக்குன்றது பொருள். அதை நான்மறை பொருளா ஆக்கினார் யாரு, இதெல்லாம் தேவதார்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்மாக்கள்லாம் அனுஷ்டிக்கணும்னு பொய்கை ஆழ்வார் பண்ணார். நான்மறை பொருள்ல நான்மறையினுடைய செம்பொருள் என்னன்னா அது எல்லாம் இறைவனா இருக்கக்கூடிய அந்த இறையெல்லாம் உடையவன். நாம சமர்ப்பிக்கக்கூடிய இறை இருக்குதே அந்த சமர்ப்பணத்தெல்லாம் ஏற்றுக்கக்கூடியவன் ஸ்ரீமன் நாராயணன். நாராயணன் சொன்னார். அதையே பேயாழ்வார் ஸ்பஷ்டமா ஸ்ரீமன் நாராயணன் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் இப்படி கைங்கரியம் பண்றதெல்லாம் சீரிய நான்மறை செம்பொருள்னு பாகவதாளுக்கு பண்ண வேண்டும் அப்படின்றத இன்னைக்கு சுருக்கமா சொல்றோம். அதை காட்டினவர் இப்போ பான் பெருமாள். சீரிய நான்மறை செம்பொருள் செந்தமிழால் அளித்த பாரியலும் புகழ் பான் பெருமாள். செந்தமிழால் அளித்த பாரியலும் புகழ் பான் பெருமாள். அதாவது பூமியெங்கும் பொருந்தின புகழை உடையவர். பாரியலும் புகழ் பான் பெருமாள். பான் பெருமாள் அப்படின்னு சொன்ன பாணர் குலத்திலே உதித்தவர். உதித்தவர் இல்லை, பாணர் குலத்திலே வளர்ந்தவர். அந்த பாணர் குலத்திலே வளர்ந்தவர் அப்படின்னா பாணர் குலம்பது என்னதுன்னா பண் பாடக்கூடியவர்கள். பண்ணார் பாடலின் கவிகள் யானாய் தன்னைத்தான் பாடி அப்படின்னு நம்மாழ்வார் பண்ணார் பாடல். பண்ணார் இது பண் நிறைந்த பாடல் அப்படின்றத பார்த்திருக்க. அப்படி
திருவாய்மொழியை இசைக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்திலே வந்தவர். ஏன்னா திருவாய்மொழி எல்லாரும் அதிகரிக்கலாம்படியான தமிழ் பாஷையில இருக்கிறதுனால அந்த திருவாய்மொழியை இசைக்கக்கூடிய குடும்பத்திலே வந்தவர். பண்ணார் பாடல் கவிகள் அப்படின்னு நம்மாழ்வாரே சாதிச்சிருக்க. அந்த மாதிரி இந்த பாணர் குலம்ன்றது திருவாய்மொழியை பாடக்கூடிய குலம் அப்படின்றது இதுல இருந்து ஏற்படுறது. அதனால அப்படி பாரியலும் புகழ் பான் பெருமாள் திருவாய்மொழிய பாடினா அவர் எப்படி இருப்பார், அந்த குலத்துல உதித்தவர் அப்படின்னு சொன்னா, நிற்க வேதியர் வேதத்தின் பொருள் நிற்க பாடிய நெஞ்சுள் நிறுத்தினான். வேதத்தின் உட்பொருள் அதை என் நெஞ்சுள் நிறுத்தினான் அப்படின்னு அந்த திருவாய்மொழியினால வேதத்தின் உட்பொருளை நம்ம மனசுல நிறுத்துறான்னு சொல்றதுனால வேதத்துல என்ன சொல்றது, எல்லா செயல்களும் எல்லா கர்மாக்களும் எம்பெருமானுடையதே அப்படின்னு சொல்றது. எல்லாம் இந்த சேத்தன பிரபஞ்சம் மொத்தம் எம்பெருமானுக்கு சரீரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால அவரவர்கள் அந்தந்த சரீரம் அந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய உறுப்பு அதாவது அதனுடைய காரியத்தை பண்ணி அந்தந்த நிலைமையிலேயே இருக்குமே தவிர ஒரு உறுப்பு இன்னொரு உறுப்பா மாறாது. அப்படி அதை போல தன்னுடைய நிலைமையை மீறாம தன்னுடைய தன்மையை மீறாம வர்த்திக்கக்கூடியவர். அதனாலதான் திருக்காவேரி கரையிலிருந்தே நித்தியம் ரங்கநாதனை பாடியிருந்தார். அப்புறம் எம்பெருமானுடைய நியமனம் உலோகசாரங்க மாமுனிவர் மூலமா வந்தவுடனே அப்படியே அவருடைய தோல் மேலேயும் ஏறி கோவிலுக்கு சென்றார். அதுவரையில் அவர் கோவிலுக்கு போனதே இல்லை. அப்படிப்பட்டதான உயர்ந்த பாரியலும் புகழ் பான் பெருமாள், அதாவது அவருடைய நடத்தையால என்ன, அவருடைய பாடலா இருக்கக்கூடிய திவ்ய பிரபந்தமா இருக்கக்கூடிய அருளி செயலா இருக்கக்கூடியதான அந்த பிரபந்தம் 10 பொருட்கள். அதனால என்ன, இது ரெண்டுத்தினாலேயுமே அவர் பாரோராலே புகழும்படியாக இருந்தார். பாரியலும் காண்பனவும் உரைப்பனவும் மற்றொன்றின் நீ கண்ணனையே கண்டுரைத்த கடிய காதல் பான் பெருமாள் அருள் செய்த பாடல் 10 பழமறையின் பொருள் என்று பரவுகின்றோம். சுவாமி தேசிகனுடைய முனிவாகன் போகல் ஸ்ரீசு. அதனால பான் பெருமாள் பாடல் 10 பழமறையின் பொருள் அனாதியா இருக்கக்கூடியதான வேதத்தின் பொருள்னு பரவுகின்றோம் அப்படின்னு சாட்சி. இந்த மாதிரி பாரியலும் புகழ் பான் பெருமாள் அந்த பண்ணார் பாடலா இருக்கக்கூடிய திருவாய்மொழியில ஓதக்கூடிய குலத்திலே பிறந்தவர். சரணாம் பதுமத்தாரியல் சென்னி, சரணாம் பதுமத்தாரியல் சென்னி. இப்படி பெரிய புகழுடைய முன்னமே சொன்னோம், அவர் வேதத்தினுடைய முதல் இதுவா இருக்கக்கூடிய பிரணவத்தினுடைய எழுத்துக்கள்னாலே அமலன் உவந்த மந்தி அப்படின்னு பாசுரத்தை பாடினார். அமலன் தோஷமற்றவன் ஆகார சப்த வாக்கியனா இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுவுக்கு உவந்தபடியாய் விஷ்ணுவுக்கே மகாரார்த்தமான ஜீவன், அதாவது மந்தி போலே இங்கு அங்கும் சாவக்கூடிய கொள்கையை செயல உடைய ஜீவன் அவனுக்கு அதை தெரிஞ்சுட்டாக்கா இவன் மந்தியா இல்லாம நன்னா ஆயிடுவான் அப்படின்றத காண்பித்தவர். அப்படி பாலிலே வர்த்தித்த புகழோடு வர்த்தித்த பான் பெருமாள், அந்த பான் பெருமாள் ஆகிற திருப்பானாழ்வாருடைய சரணாம் பதுமத்தாரியல் சென்னி, அவருடைய திருவடிகளாகிற பதுமம் தாமரை, அந்த பூவாலே தாரியல் சென்னி
அப்படி பூவாலே அலங்கரிக்கப்பட்டதான, இயல்னா இந்த இடத்துல அலங்கரிக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். அந்த இடத்துல நடத்தல் அர்த்தம். பாரியல்னா பார்லாம் புகழும்படியா நடந்து கொண்டவர் அர்த்தம், நடத்தலை உடையவர் அர்த்தம். இந்த இடத்துல தாரியல் அப்படின்னு சொன்ன தாராலே அலங்கரிக்கப்பட்டவர். தார்னா மாலை அர்த்தம், புஷ்பம் தார் மாலை, அதனால மாலையாலே அலங்கரிக்கப்பட்டவர். பதுமத்தாரியல் சரணாம் பதுமத்தாரியல், சரணமாகிற தாமரையாலே அலங்கரிக்கப்பட்ட சென்னி திருமுடியுடைய ராமானுசன் தன்னை. அப்படிப்பட்ட ராமானுசன், அதாவது திருப்பாணாழ்வாருடைய திருவடி தாமரைகளை இவர் தன்னுடைய சென்னிக்கு அலங்காரமாக சூடியிருந்தார். அது தார் அப்படின்னு சொன்னா மாலை அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இவர் எப்படி அந்த மாதிரி சூடியிருந்தார் அப்படின்னு சொன்னா, ராமானுசன் இவர் எப்படி பிரபந்தத்தை அருளி செய்தாரோ, திருப்பாணாழ்வார் எப்படி தன்னுடைய பிரபந்தத்தை பிரணவார்த்தமாக, பிரணவார்த்த தியோதனமாக முதல் 3 பாசுரங்களிலே பிரணவத்தினுடைய எழுத்தை அமைத்து ஆ உ மா அப்படின்ற எழுத்தை அமைத்து முறையே 3 பாசுரங்கள் பாடினாரோ, அதையே நெஞ்சிலே வைத்து அவருடைய திருவடி தாமரையே என்னைக்கும் தன்னுடைய சென்னியில வைத்தனாலே பிரபத்யே பிரணவாரம் பாஷ்யம் ரங்கமிவாபரம் சேஷித்வம் ஸ்புடமீக்ஷதே. அதனால பிரபத்யே பிரணவாகாரம், அந்த எம்பெருமானுடைய ரங்கநாதனுடைய விமானத்தின் பேர் என்னன்னா விமானம் பிரணவாகார விமானம், பிரணவத்தை போன்று இருக்கக்கூடிய. ஸ்ரீபாஷ்யமும் அத போல ஒரு பிரணவாகாரம். அதுல பரஸ்ய பிரம்மணோயற்ற சேஷித்வம் ஸ்புடமீக்ஷதே அப்படின்னு அந்த பிரம்மத்தை சேஷியா இருக்கக்கூடிய தன்மை ஸ்பஷ்டமாக தெரிகிறது. பிரணவாகார விமானத்தின் உள்ள ரங்கநாதன் சயனிச்சென்றிருக்கிறதுனால அங்க அவன் ஸ்பஷ்டமா தெரியுதான் இவன் தான் சேஷின்னு. ஏன்னா மேல விமானம் பிரணவாகாரமா இருக்கு, அதனால அதன் கீழே சயனிச்சிட்டு அவன் தான் பிரணவத்தின் பொருளா இருக்கக்கூடிய சேஷின்னு தெரியுது, உலகுக்கெல்லாம் சேஷி. அதே மாதிரி பாஷ்யமும் பிரணவாகாரமா இருக்கிறது அப்படின்றத சுதர்சன பட்டர் அருள் இருக்கார். அந்த பாஷ்யம் எப்படி பிரணவாகாரமா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பாஷ்யத்தையும் ஆ உ மா அப்படின்ற பதங்கள்னாலே ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அமைத்தருளினார், சாதித்தருளினார். இந்த எப்படி எதனாலான மாதிரின்னா, இந்த சரணாம் பாண்பெருமாள் சரணாம் பதுமத்தாரியல் சென்னி ராமானுசன், இந்த திருப்பாணாழ்வாருடைய திருவடியை தன் திறமையில எப்பவும் வச்சிருந்ததுனால இவர் இந்த 10 பாசுரத்துல பிரணவார்த்தத்தை அந்த 3 பாசுரங்கள முறையே சாதிச்சாரே பிரணவத்தினுடைய எழுத்துக்களினாலே, நாமும் அது போல ஸ்ரீபாஷ்யத்தை அமைக்க வேண்டும் அப்படின்ற என்ன ஒருத்தருடைய குணாதிசயத்தை நாம நினைச்சுட்டே இருந்தோம்னா நாமும் அந்த காரியம் பண்ணத்தை அவர் இப்படி உதவியா பண்ணாரே அதை போல நாமும் பண்ண வேண்டும் அப்படின்ற எண்ணம் உந்துதல் வரும். அது வந்ததுன்னா உடனே அப்படியே அமைப்பார். இப்படி இருக்கக்கூடிய பிரபத்யே பிரணவாகாரம் பாஷ்யம் ரங்கம் விவாபரம் பரஸ்ய பிரம்மணோயற்ற சேஷித்வம் ஸ்புடமீக்ஷதே அப்படின்ற ரீதியில ஆரம்பத்துல இவர் மங்கள ஸ்லோகம் பண்ணச்சே ஸ்ரீபாஷ்யத்துக்கு அகில புவன ஜன்மஸ்தேம பங்காதிலே அப்படின்னு ஆன்னு ஆரம்பிச்சார். இந்த வியாசன் விரித்த நன்னூல் பாதங்களான 16 அப்படின்னு சுவாமி தேசிகன் சாய்க்கிறார். அதாவது இந்த வியாசசூத்திரம், அதான் ஸ்ரீபாஷ்யத்துக்கு மூலமாக இருக்கக்கூடிய வியாசசூத்திரம் பிரம்மசூத்திரமாகப்பட்டது 16 பாதங்கள் கொண்டது.
அதாவது 4 அத்தியாயம், 4 அத்தியாயத்துக்கு ஒரு அத்தியாயத்துக்கு 4 பாதம், 4 நாள் 16 பாதம். அதுல முதல் 10 பாதங்கள், அதாவது முதல் அத்தியாயம் 4, 2வது அத்தியாயம் 4, 3வது அத்தியாயத்துல 2 அத்தியாயங்கள் வரையில இந்த 10 பாதத்துல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா, மோட்சோபாயத்துக்கு உபயுக்தமான தத்துவ ஞானம் இருக்குதே அதை சுப்பிரதிஷ்டிதமாக்குற. மோட்சோபாயத்துக்கு உண்டான தத்துவ ஞானம் இருக்குதே உபயுக்தமான அந்த தத்துவ ஞானத்தை இதுக்கு மேல 6 பாதங்கள்னால என்ன கூறுறார் அப்படின்னு சொன்னா, பிரம்ம பிராப்தி ஆகிற பலத்தோடு கூடினதான அதற்கு காரணமாயிருக்கக்கூடிய உபாசனத்தை அருளி செய்கிறார். அதாவது முதல்ல பிரம்மத்தை பத்தி இந்த 10 பாதங்கள்னாலே சொன்னார். மேல் 6 பாதங்கள்னாலே அந்த பிரம்ம பிராப்தி ஆகிற பலம், அதுக்கு காரணமான உபாசனம், அதாவது ஹிதம் புருஷார்த்தம் ரெண்டுத்தையும் மேல் 6 பாதங்கள்னாலே சொல்லுகிறார். அதாவது உபாயன்றது ஹிதம், பலம்ன்றது புருஷார்த்தம். அதனால இந்த 10 பாதங்கள்னால பிரம்மத்தை பத்தி சாதிக்கிறார். மேல 6 பாதங்கள்னால ஹிதமான உபாயத்தை பத்தியும் பலத்தை பத்தியும் சாதிக்கிறார். அதனால இந்த இடத்துல உக்தம் அப்படின்னு இந்த ஒரு தத்துவ ஞானத்தை பிரம்மத்தை பத்தி சாதிச்சா விட்டு உபாசனத்தை பத்தியும் பலத்தை பத்தியும் சொல்ல ஆரம்பிக்கச்சே உக்தம் அப்படின்னு ஊன்ற எழுத்தினாலே ஆரம்பிக்கிறார். கடைசியில சர்வம் சமஞ்சசம் அப்படின்னு மகாரத்தினாலே முடிக்கிறார். அதனால ஆரம்ப எழுத்து ஆ, முடிவு எழுத்து மா, நடுவுல பிரம்மத்தை உபாதனம் பண்ணாவிட்டு அகார சப்த வாக்கியமான பிரம்மத்தை உபாதனம் பண்ணி முடிச்சாவிட்டு அவனுக்கே ஆயிருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவனுடைய செயல்களாயிருக்கக்கூடிய உபாயம் என்ன, அந்த ஜீவன்கள் என்ன, அதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஜீவன் இருக்க வேண்டிய தன்மைப்படி பெறப்போகும் பலனை சொல்றேன். அதெல்லாம் அந்த ஊன் ஆரம்பித்து சொல்லி மகாரத்தினாலே இப்படிப்பட்ட ஜீவன்கள் பெறக்கூடியது சர்வம் சமஞ்சசமா இருக்குது. மகாரத்தினாலே அந்த பலனை பெறக்கூடியவன் இங்க இருக்கக்கூடிய 10 ஜீவன் அப்படின்றத சர்வம் சமஞ்சசன்ற ரீதியில அந்த மகாரத்தினால காண்பித்தார். இது ஒரு விதம். இல்லைன்னா இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லலாம். இப்போ இந்த 10 அதிகரணத்துக்கு முன்ன 10 பாதத்தை முடிவுல பலத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு இது இருக்கு. அதனையும் முக்தம்னு ஆரம்பிக்கிற. அதனால அப்படியும் வச்சுக்கலாம். அதாவது பிரம்மத்தை பத்தி சொன்னது, பிரம்மத்தினிடத்திலே பலம் வருதுன்ற ஒரு பலாதிகரணம் சொல்ற, அந்த இடத்துலையும் உக்தம்னு சொல்ற. அதனால அப்படியும் வச்சுக்கலாம். ஆனா இதுதான் 10 இடத்துல 10 பாதங்கள்னாலே பிரம்மத்தை பத்தி ஆன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு சொன்னார். மேல அந்த பிரம்மத்துக்கே ஆன ஜீவனுடைய உபாசனத்தையும் அந்த ஜீவன் பிரம்மத்துக்கே ஆகி அங்க உந்தன்னோடு தோமேயாவும் உனக்கே நாமாற்றினோம் மக்கள் காமங்கள் மாற்றுன்ற ரீதியில கொள்வியில் காலமெல்லாம் உடனாய் பண்ணி வழியிலாடி செய்யக்கூடிய தன்மையும் அதை சொல்றதுனால அது ஊன்னு ஆரம்பித்த கடைசியில மான் முடிஞ்ச. அதனால தான் பிரணவாகாரமாயிருக்கக்கூடிய அந்த விமானம் எப்படி ரங்கநாதனை சேஷியா காண்பிக்கிறதோ அதை போல பிரணவாகாரமாயிருக்கக்கூடிய இந்த பாஷ்யமும் ரங்கநாதனை காண்பிக்கிறது சேஷியாக அப்படின்னு அங்க சாய்ச்ச. இதுக்கு காரணம் என்ன? இந்த மாதிரி பிரணவாகாரமா இவர் அமைச்சதுக்கு பெருமாள் சரணாம்பது மத்தாரியல் சென்னி ராமானுசன் அப்படின்னு ராமானுசனால இந்த மாதிரி சாதித்தார். அப்படிப்பட்ட ராமானுசன் தன்னை சார்ந்த வருடம் என்ன, இப்படி இந்த பான் பெருமாளுடைய அபிப்பிராயத்தை அவரை அடிவத்தியே இருக்கக்கூடிய ராமானுசனை சார்ந்த வருத்தம். சார்ந்தவர் யாரு அப்படின்னா பான் பெருமாள் காட்டினது
சீரிய நான்மறைக்கும் பொருள் பாகவதர்களுக்கு, எம்பெருமானுக்கே அடிமை அப்படின்றத பாகவதர்களுக்கும் அப்படின்னு காண்பிச்சதுனால வாழி அருளாளர் வாழி அந்நத்திகிரி வாழி எதிராசன் வாசகத்தோர் வாழி சரணாகதி என்னும் சாருடன் மற்றொன்றை அரணாக கொள்ளாதாரன்பு அப்படின்னு வாழி அருளாளர், அருளாளர்னா பெருமாள், தேவ பெருமாள். வாழி அந்நத்திகிரி அவன் வசிக்கக்கூடியதான். வாழி எதிராசன் வாசகத்தோர், எதிராசனுடைய வாசகத்தோர் வாழி சரணாகதி என்னும் சார்புடன் மற்றொன்றை அரணாக கொள்ளாதார் அன்பு அப்படின்னு இந்த சரணாகதி என்ன, அகார உகார மகாரங்கள்னாலே காட்டப்பட்ட எம்பெருமானுக்கு பிரணவத்தினாலேயே ஞாச வித்தியை அனுஷ்டிக்கலாம் அப்படின்னு சமர்ப்பிக்கலாம் ஆத்மாவேன்னு வேதம் சொல்றது, உபனிஷத் தைத்திரியத்தில் சொல்றது. அப்படி சரணாகதி என்ன, அப்படி சமர்ப்பிக்கக்கூடிய நம்முடைய இது பாகவதாய் வரையில் சமர்ப்பிக்கணும்னு இது மாதிரி அந்த எண்ணம் படைத்தவர், அதை பிரச்சாரம் பண்ணவர் யாரு அப்படின்னு சொன்ன சாமான்சன் தன்னை சார்ந்தவர்தம். மற்றவாறு இவர் இது பண்ணல, சரணாம்பதும தாரியல் சென்னி ராமானுசன் தன்னை சார்ந்தவர்தம். அப்படி ராமானுசனை இவர் சார்ந்திருந்தார். இந்த அரணாக சாரு சரணாகதி என்னும் சாருடன் மற்றொன்றை அரணாக கொள்ளாதார் என்று அப்படின்னு இந்த ராமானுசன் என்ன, ராமானுசனுடைய சரணாகதி என்ன, இதை தவிர வேற எதையும் கொள்ளாது இருக்கக்கூடிய அப்படின்னு அந்த வழியிலேயே இவர் ஊறி போய் இந்த சுவாமி தேசிகன இந்த இடத்திலே காண்பிக்கப்படுகிறது. ராமானுசன் தன்னை சார்ந்தவர்தம். பொதுவில ராமானுசன் தன்னை சார்ந்தவர் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தேசிகனை குறிக்கொள்கிறது சுவாமி தேசிகன். எப்படி? அதுதான் இந்த வாழி அருளாளர் வாழி அத்திகிரி வாழி எத்திராசன் வாசகத்தோர் வாழி சரணாகதி என்னும் சாதுவுடன் மற்றொன்னை அதையே புகழாக கொண்டு அரணாக கொள்ளாதார் அன்பு அப்படின்னு வேற ஒன்றுத்தையும் அப்படிப்பட்ட பாகவதாளுடைய இது அன்பு வாழி அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி சாதித்த இந்த சுவாமி தேசிகன் காரியவன்மை சார்ந்தவர்தம். காரியவன்மை அவருடைய அனுஷ்டான வைலட்சண்யம் இருக்குதே, காரிய வன்மை அனுஷ்டான வைலட்சண்யமாவது என்னால் சொல்லனாவிக்கடலிடத்தே. அவருடைய அனுஷ்டான செயல் புரியக்கூடிய தன்மை திறன் இருக்குதே, அதை இந்த கடலிடத்தே என்னால் சொல்ல முடியாது, என்னால் சொல்லி தலை கட்ட மாளாது. இந்த கடல் சூழ்ந்த கடல் இடத்தே அப்படின்னு சொன்னா கடல் சூழ்ந்த பூமியிலே, கடல் இடம் கொடுத்துருக்குது இந்த பூமி, கடல் இடத்தே. கடல் ஜலம் அப்படியே பரவி இருக்கு, அதுல கொஞ்சம் பூமி இருக்குது. கடல் இடம் கொடுத்துருக்கு இந்த பூமிக்கு, அந்த ஜலத்தை அது நிரப்பாம அது ஒரு அளவுல நின்று இந்த மீதிக்கு பூமிக்கு இடம் கொடுத்துருக்கு. அதனால இங்க கடல் இடத்தே அப்படின்னு சொல்ற. இந்த இடத்துல பொதுவுல பாஷ்யக்காரர ஆசிரியத்து வாழ்க்காளே, ஆசிரியத்துவா நிறைய பேர் இருக்கா. அவள் இப்போ ஆழ்வான் ஆண்டான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆழ்வான் என்ன பண்ணார், போதாயன உத்தி கிரந்தத்தெல்லாம் இது பண்ணார். ராமானுசனை சார்ந்து இருந்ததுனால அவருடைய ஞானம் என்ன, அதாவது கிரகண சக்தி என்ன, தாரண சக்தி என்ன, அதாவது கிரகிக்கிறது வேகமா ராமானுசனை போல பாதி போதாயன உத்தி கிரந்தத்தை காஷ்மீரத்தில் கிரகித்தார். இவர் ஒரு பாதி கிரகித்தார், அவர் ஒரு பாதி கிரகித்தார். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீபாஷ்யம் எழுதுகிற வரை அந்த தரிசி அது பாஷ்யக்காரர் அது படிச்சு சாய்ச்சிலே வராரான்றத அப்படியே அவருக்கு உறுதுணையா இருந்து பார்த்துன்னு வந்தவர். அப்படி தேஜோ விசேஷமா இருந்தது. அதே மாதிரி
ஒரு ஒரு இடத்துல மாயாவாதிகள்லாம் சூழ்ந்திருக்கிற இடத்துல அவளெல்லாம் வைஷ்ணவாள ஆக்கணும் அப்படின்னு பாஷ்யக்காரன் நினைச்ச போது, திருவுள்ளம் பத்தின போது ஆண்டான் முதலியாண்டானை கூப்பிட்டு அவள்லாம் நீர் எடுக்கிற துறையில அந்த மாயாவாதிகள் மலிஞ்சிருக்கிற ஊர்ல ஒரு குளத்திலேருந்து நீர் எடுப்பாளோ அந்த துறையில உங்களுடைய திருவடியை பிரசாதிச்சுட்டு வரும், உங்களுடைய தீர்த்த பானத்தினால உங்களுடைய திருவடி தீர்த்தத்தை அவள் எடுத்துட்டு போய் பருகினாள்னா அவளுக்கெல்லாம் புத்தி மாறி வைஷ்ணவாளாவா அப்படின்னு சொன்னார். அதனால பாஷ்யக்காரருடைய சிஷ்யராக இருக்கக்கூடிய ஆண்டானுடைய ஸ்ரீபாத தீர்த்தத்துக்கு அவ்வளவு பெருமை, அவர்கள்லாம் வைஷ்ணவராக மாறினார். இப்படி பல பேரை இந்த இடத்துல சொல்லலாம். ராமானுஜன் தன்னை சார்ந்தவர் தன் காரியவன்மைன்னு சொல்லிட்டு என்னால் சொல்லனாது கடலிடத்தே இவெல்லாம் இந்த பூமியில பெருமை படைத்தவர்கள், இதெல்லாம் பேச போவோம் போகாது. அப்படி ராமானுஜனை சார்ந்தவருடைய பெருமை மேன்மையா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். இருந்தாலும் இந்த பிரணவத்தை கொண்டு சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்னு பிரதானமா பிரணவத்தை கொண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கு. பிரணவத்தை கொண்டே பண்ணலாம். அது இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் அஷ்டாட்சரத்தை கொண்டு பண்ணலாம். அதுவும் இல்லைன்னா அதுக்கு மேல இன்னும் விசதீகரணமா இருக்கிற துவயத்தை கொண்டு பண்ணலாம். இப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விவரணம் போயிட்டு இருக்கு. ஆனா முதல்ல எதுக்கு பிரணவத்தை கொண்டே பண்ணலாம். அதனால வாழ் சரணாகதி என்னும் அப்படிப்பட்ட பிரணவார்த்தத்தை பழமறையின் பொருள் என்று பரவுகின்றோம் அப்படின்னு சாதித்தபடி சாதித்த அந்த திருப்பானாழ்வார், அந்த திருப்பானாழ்வாருடைய இதை வச்சு இவரும் பிரணவத்தினுடைய எழுத்துக்கள்னால ஸ்ரீபாஷ்யத்தை பிரணவாகாரமா அமைச்சிருக்கார். அப்படிப்பட்ட பிரணவத்தினாலே அனுஷ்டிக்கக்கூடியதான சரணாகதி. அதனால அந்த சரணாகதி மற்றொன்னு அரணாக கொள்ளாதார் அன்பு அப்படின்னு பாடின சுவாமி தேசிகன் இங்க முக்கிய விவக்ஷமாகும். சரி, அப்ப தேசிகனுக்கு என்ன புகழ் அப்படின்னா, என்னால் சொல்லனாவிக்கடலிடத்தே இந்த பத சமூகம் இருக்குதே அதனுடைய சுவாரஸ்யத்தை பார்க்கணும். தேசிகனுடைய அனுஷ்டான காரியல் வன்மை, அதாவது இந்த பாதுகாசகஸ்னம் தேசிகன் சாதித்த விஷயம் தெரியும். சரோ ஒரு வித்வான் தேசிகனை ஒரு 1000 ஸ்லோகம் எழுதணும் அப்படின்னு 2 பேர் அவர் இவரை நிர்பந்தித்தார். தான் பதகமலத்தை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்றதாகும். உடனே அப்படி சொன்ன உடனே சுவாமி தேசிகன் அந்த பதகமலத்துக்கும் அரணா இருக்கக்கூடிய பாதுகையை பத்தி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமி தேசிகன் தன்னுடைய அனுஷ்டானங்கள்லாம் யதாக்கிரமமா முடிச்சிருந்து எப்ப சயனத்துக்கு எழுதணுமோ அதுவே தன்னுடைய அனுஷ்டானங்களை அன்னைக்கு புறவர அப்படியே பண்ணிருந்து, இது எழுதுறதுக்காக ஒன்றும் ஒரு ராத்திரியில எழுதணும்னுக்காக மற்ற காரியங்கள்லாம் விட்டுட்டு எப்போ இதை சாயங்காலமோ மத்தியானமோ எப்போ பிரதிஜை பண்ணாலோ நாளை காத்தால கூட கொடுத்துடணும்னு அப்போதுலேருந்து இதை எழுத ஆரம்பிக்கல. அப்படியே இருந்துட்டு தன்னுடைய காரியங்கள்லாம் செவ்வனே முடிச்சுட்டு சயன காலத்துல மாத்திரமே அந்த ஒரு யாமத்துல எழுதி முடித்த பெருமை சுவாமி தேசிகனுக்கு. சரி, இந்த மாதிரிதான் அவளுக்கு எல்லாம் இருக்குதே, இப்ப இவரை மாத்திரம் என்னத்துக்கு சொல்லுவானே அப்படின்னு சொன்னா அப்படி இல்லை. இடத்துல அதான் காரியல் வன்மை அனுஷ்டான வைலட்சண்யம், அதோட கூட இந்த கடலிடத்தேன் இருக்குது. இவருக்கு முன்னமே சொன்னோம், 2 பாசுரங்கள்ல இதுக்கு முன்ன இருந்த 2 பாசுரங்கள்ல வேதாந்தாச்சாரியர்னு கொடுத்தார். மன்னகத்தே மன்ன வைப்பவரே, மறையினை காத்து இந்த மன்னகத்தே மன்ன வைப்பவரேன்றது சுவாமி தேசிகனுக்கு தான் பொருந்தும். ஏன்னா வேதாந்தாச்சாரி மறையினை காத்தவர் வேதாந்தாச்சாரியர்னு பெருமாளே பிரிந்து கொடுத்திருக்கார். அதே போல போன பாசுரத்திலையும் திருவுடையார் என்னும் சீரியரே அப்படின்னு பிராட்டி சர்வதந்திர சுதந்திர அப்படின்னு சீரியர்னு சொன்னதுனால சர்வதந்திர சுதந்திரன்ற திருவ உடையவரா இவரானார்னு சொன்னோம். அதே போல இந்த இடத்துல
இந்த பூமியில் உள்ளவாள் இருக்காளே அவள்லாம் பாகவதாள்லாம் இவருக்கு கவிதார்த்திக சிம்மம்னு பட்டம் கொடுத்தார். அதாவது கவி சிம்மம், தார்த்திக சிம்மம் அப்படின்னு. கவி சிம்மம்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா கவி கிராந்ததர்சி அப்படின்ற ரீதியில எல்லாத்தையும், அதாவது வேதத்தெல்லாம் நன்னா அறிஞ்சு இது பண்ணக்கூடியவர். அதனால இவருடைய பிரபந்தங்கள், ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் எதுவும் இவருக்கு அந்த கவி கிராந்ததர்சியா இருக்கிறதுனால பாரொன்ன சொன்ன பழமொழியுள் போரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேற போமளவும் வாழ்வு. அதாவது இங்கேக்கும் வாழ்வு, அங்க போற வரையிலும் அது வாழ்வா அமையும் அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட கவி சாமர்த்தியம் உடையவரானதுனால கவி சிம்மம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் நியாயத்தை கொண்டு நியாயானுகிரகீதமா இருக்கு, தர்க்கானுகிரகீதமா இருக்கக்கூடியதானதுதான் நிலை பெருமானத்தினாலே அந்த தர்க்கத்திலையும் இவர் வல்லவர். தார்க்கிக சிம்மம் அப்படின்றது அதாவது வேதாந்த விழுப்பொருளை நிலநாட்டச்சே தர்க்கத்துக்கு அனுகிரகீதமா நியாயானுகிரகீதமா இருக்கணுமானால அந்த நியாயத்தை தர்க்கத்தை அதிலையும் சிம்மமாக திகழ்ந்தவர். அதனால அறிந்து சொல்லக்கூடியவர்களையும் சிம்மம், கவி சிம்மம், நிலைநாட்டக்கூடிய வரத்தேவும் ஆராய்ந்து சொல்லும் இடத்தும் இவர் தார்க்கிக சிம்மமா விளங்கினார். அப்படின்றதுனால இவருடைய புகழ என்னால் சொல்லனாதி கடலிடத்தே, என்னால் சொல்ல முடியாது இந்த கடலிடத்தே இவருடைய புகழ். கவிதார்த்திக சிம்மம் இத்தியாதி விருது வாங்கினவர். அதோடு கூட கடலிடத்தே சொன்னார். இந்த கடல் இன்னைக்கு இடம் கொடுக்கும். கடலிடம்னு சொன்னாரோ இந்த பூமியை, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கடல் இன்னைக்கு இடம் கொடுத்துருக்கு. ஒரு நாளைக்கு சீறி வந்ததுன்னா ஒரு பிரதேசமே இல்லாத அது மூழ்கி போயிடும். ஒரு நாளைக்கு அது கடல் உள்வாங்கிச்சுன்னா அப்போ ஒரு பிரதேசம் புதுசா உண்டாகும். அத போல இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த கடல் எப்படி இடம், கடல் தன்னுள்ளே கொள்ளாதபடி கொஞ்சம் இடம் கொடுத்துருக்குது. சாதாரணமா லோகத்துல பூமியில் உள்ள இந்த புலவர்கள்லாம் இருக்காளே, மகான் வித்வான்கள்லாம், வித்வான்கள் இன்னொரு வித்வான்களை கொஞ்சத்துல அதாவது சுலபமாக அவளை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். பல பரீட்சாதிகள்லாம் பண்ணித்தான் அவருக்கு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாளே தவிர, அவரை பிரசன்ஸ் பண்ணுவாளே தவிர, இல்லைன்னா அவ்வளவு சாமானியமா வித்வான்கள் இடத்துல ஒருத்தர் பிரசம்சித்து அவர்கள் பிரசம்சித்து நல்ல பேர் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம். எப்படி கடல் இஷ்டப்பட்டா கடலிடம் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி கடல் கொடுத்தா உண்டு, இல்லை இடம் கொடுத்தா. எப்படி கடல் இந்த இடத்தெல்லாம் கொள்ற மாதிரி மற்ற ஒரு கவிகள் இன்னொரு கவிகளை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். அத போல அவளே இவருக்கு அந்த மகான்கள்லாம் கொடுத்துருக்கா வித்வத் வரேண்யர்கள்னா. அதனால இந்த கடலிடத்தே என்ற பதமும் அதை சூச்சிப்பிக்கிறது. கடலாகப்பட்டது எப்படி பூமியை கொடுத்து இடம் கொடுத்து வச்சிருந்ததோ அத மாதிரி இவரும் அந்த இதுல அந்த மகான்களாலே இப்படி பெருமைப்பட பேசப்பட்டிருக்கார். என்னால் சொல்லனாதி கடல், அவருடைய புகழ இந்த கடலிடத்துல சொல்ல முடியாது, என்னால் சொல்ல முடியாதுன்னு காட்டினார். அதனால இந்த பாசுரத்தினாலேயும் சுவாமி தேசிகனே இதுக்கு முக்கியமான விவக்ஷம் அப்படின்றது காட்டப்படும். சீரிய நான் மறை செம்பொருள் செந்தமிழித்த பாரிகளும் புகழ் பான் பெருமாள் கரணாம் பதுமத்தாரியல் செம்மீராமானுசன் தன்னை சார்ந்தவர்தம் காரியவன்மை என்னால் சொல்லனாதி கடலிடத்தே. இந்த இடத்துல இயல்வன்மை, காரியவன்மைனா அனுஷ்டானம்னு அர்த்தம். காரியல்வன்மை அப்படின்னு ஒரு பாடம் இருக்கு. கார்னா என்ன அர்த்தம்னா மேகம்னு அர்த்தம். இயல்னா மேகத்தினுடைய தன்மையை போல. மேகம் எப்படி எல்லாருக்கும் பொழியும்,
ஜலம் ஸ்தலம் அப்படின்லாம் பாகுபாடு அற்று எல்லா இடத்துலையும் மேகமானது மழை பொழிகிற மாதிரி இந்த கவிதார்த்திக சிம்மமும் எல்லாருக்கும் அந்தணர் அந்தியர் எல்லையில் நின்ற அனைத்துலகும் நொந்தவரே முதலாக நுடங்கி அனன்யராய் வந்தடையும் வகை அப்படின்ற இந்த சரணாகதி சாஸ்திரத்தை எல்லாருக்கும் பிரயோஜனப்படுற மாதிரி சரணாகதி சாஸ்திரத்தை எல்லாரும் அனுஷ்டிக்கணும். யார் அனுஷ்டிச்சாலும் பசு மனுஷ பக்ஷிவா ஏக வைஷ்ணவ சம்சயாக தேனைவதே பிரயாசந்தி தத்விஷ்ணோ பரம் பதம் அந்த ஆச்சாரியனை அடைஞ்ச மாத்திரத்தினால ஆச்சாரியன் இதை அனுஷ்டிச்சு வச்ச அவ எல்லாருக்கும் மோட்சம் உண்டு அப்படின்னு இந்த சரணாகதி சாஸ்திரத்தை சொன்னார். அதனால இந்த சரணாகதி சாஸ்திரத்தினுடைய பெருமையை ஜலஸ்தல விபாகம் வர மேல் மக்கள் கீழ் மக்கள் அப்படின்ற விபாகம் வர எல்லாருக்கும் இந்த சரணாகதி பயன்படும் அப்படின்றத மேகத்தை போல வருஷித்தார் அப்படின்னு இதுல சொல்லலாம். காரி இயல் வன்மை என்னால் சொல்லனாதி கடலிடத்தே வீரிய நான் மறைச்செம்பொருள் செந்தமிழாலளித்த பாரியலும் புகழ் பான் பெருமாள் சரணாம் பதுமத்தாரியல் சென்னி ராமானுசன் தன்னை சார்ந்தவர்தம் காரியவன்மை என்னால் சொல்லாதி கடலிடத்தே. மேல் பாத்திரம் இடங்கொண்ட கீர்த்தி மகிழ்ச்சிறைவன் இணையடி போதடங்கும் இதயத்திராமானுசன் அம்பொற்பாதமென்னும் கடங்கொண்டிரஞ்சும் திருமுனிவர்க்கன்றி காதல் செய்யா இடங்கொண்ட ஞானியர்க்கே அடியேன் அன்பு செய்வதுவே. இந்த பாசுரத்துல திருப்பானாழ்வார் திருமழிசை ஆழ்வாருடைய சம்பந்தத்தை சொல்லுகிறார். பாசுரத்துல பான் பெருமாளுடைய சம்பந்தம் உடைய ராமானுசன் சொன்னார். இந்த பாசுரத்துல திருமழிசை ஆழ்வாருடைய சம்பந்தம் பெற்ற ராமானுசன் அப்படின்னு அவருடைய புகழை பணிக்கிறார். இடங்கொண்ட கீர்த்தி மகிழ்ச்சிறைவன் இடம் கொண்ட கீர்த்தி இடம்னா சொன்னமே கடல் கொடுத்த இடம், அதனால இடம்னா பூமி. இடம் கொண்ட கீர்த்தி பூமி எங்கும் கொண்டுள்ளதான கீர்த்தி புகழ், அதனால பூமி எங்கும் வியாபித்ததான புகழ் புகழ் உடையவரான மகிழ்ச்சிறைவன். இந்த பூமி எங்கும் வியாபித்த புகழையுடையவரான மகிழ்ச்சிறைவன் அப்படின்னு சொன்ன பூமி எங்கும் புகழ் கொண்ட மகிழ்ச்சி அதுக்கு இறைவனா இருக்கக்கூடியவர்னு சொல்லலாம். பூமி எங்கும் வியாபித்த புகழையுடைய மகிழ்ச்சிறைவனா இருக்கக்கூடிய திருமழிசை ஆழ்வார்னு சொல்லலாம். அதாவது இந்த பூமி அடங்கலும் புகழுடைய திருமழிசைக்கு சொன்னாலும் சொல்லலாம், அந்த ஊருக்கு அதுக்கு மேல அந்த ஊருக்கு சுவாமின்னு சொல்லலாம். இல்ல இவருக்கு திருமழிசை ஆழ்வாரே உலகம் மொத்தம் வியாபித்த புகழையுடையவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்படி அப்படின்னு சொன்னா உலகும் மழிசையும் உள்ளுணர்ந்து தம்மில் புலவர் புகழ் கோலால் தூக்க உலகு தன்னை வைத்தெடுத்த பக்கத்தும் மானீர் மழிசையே வைத்தெடுத்த பக்கம் வலிது அப்படின்னு திருச்சந்த விருத்தத்தினுடைய தனி. அதாவது உலகத்தை ஒரு தட்டிலையும், அதாவது திருமழிசை தவிர ஏனைய உலகங்கள் மொத்தம் ஒரு தட்டிலையும், திருமழிசை ஒரு தட்டிலையும் வச்சா தராசுன்னு வச்சுட்டா அதுல அது பண்ண மானீர் மழிசையே வைத்தெடுத்த பக்கம் வலிது. இந்த மழிசை இருந்த பக்கம் தான் தாழ்ந்து இருக்குது. ஒரு சமயத்துல பிரம்மாவனிடத்துல அகஸ்தியர் இவெல்லாம்
தியானம் பண்றதுக்கு எந்த இடம் அவெல்லாம் கேட்கச்சு தேவசக்தியா இருக்கக்கூடிய விஸ்வகர்மாவை கூட்டு நீ இந்த இதை பண்ணு, உலகத்துல எந்த இடம் சக்தின்னு பாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த மகிஷார கஷேத்திரம்னு பேரு. மகின்னா பூமி, மகிஷாரம் மகிஷை அப்படின்னு தமிழ்ல வந்திருக்கு. அதனால மகிஷாரம் இந்த மகிஷைய ஒரு தட்டுலையும் மற்ற தட்டுலையும் மற்ற ஊர்களை வச்சதுனால ரெண்டாவது தட்டுல இதுதான் உயர்தான் தாழ்ந்து இருந்ததுனால அதிகமான புகழை கொண்டதுனால இது சாரமா விளங்கினதுனால இது பண்ணார் அப்படின்னு இந்த மகிஷார கஷேத்திரத்தினுடைய கதை அதான் புராணமும் சொல்றது. அதனால இந்த புலவர்லாம் புகழ் கோலா புலவர்னா யாருன்னா பிரம்மாவை கூட சொல்லலாம். குலம்னா வேதம்னு பேரு, புலவர்னா வேதம் வல்லார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரம்மா தான் இந்த பரீட்சையெல்லாம் பண்ண. சும்மா இந்த பரீட்சையை பண்ணதுனால இந்த எடை போட்டதுனால புகழ் கோலால தூக்கினதுனால அது உயர்ந்ததாக இருந்தது. பார்கவர் வசிஷ்டர் இவாள்லாம் கேட்டதை கொண்டு இந்த மாதிரி பண்ண. அதனால இது சாரமான க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இப்ப உலகத்தை மொத்தத்தை காட்டிலும் இதுதான் ஒரு கட்டில நிறைந்திருந்ததால உலக மரங்களும் புகழ் இந்த திருவழிக்கு உண்டு. வியாபித்த புகழ் உலகெங்கும் வியாபித்த புகழ் திருவழிக்கு உண்டு. அத போல திருமழிசை ஆழ்வாருக்கே உண்டு. திருமழிசை ஆழ்வார் அந்த எத்தனையோ திருமழிசை ஆழ்வாருக்கு பார்வதி சமேதனா இவர் ஏழச்சே ருத்ரன் போயிட்டு இவரோட சம்பாத பேசி இவருடைய பிரபாவத்தை பார்வதிக்கு உணர்த்தினார் அப்படின்னு கதை. இவருடைய திவ்ய சரித்திரம், இவருடைய பாரமை காஞ்சியத்தை அந்த இடத்துல பார்வதிக்கு உணர்த்தினார் அப்படின்றது. எதையும் அபேட்சிக்காம பரன் ஏதாவது ஓணுமான்னு அதெல்லாம் அபேட்சிக்காம இருந்து பார்வதி இந்த மாதிரி ஒரு பரமை காஞ்சிருக்கா, இவனுக்கு நாமெல்லாம் பரம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார். அப்படி பார்வதிக்கு உணர்த்தினார் சிவனார். அப்படி பெருமையுடையவர். சமணங்கத்துவம் சாக்கியங்கத்துவம் எல்லாத்தையும் கற்று இனியறிந்தேன் ஈசற்கும் நான் முகர்க்கும் தெய்வம் அப்படின்னு ஸ்பஷ்டமா சொன்னார். அதுக்கு மேலேயும் ஒரு வயோவிருத்தியை யுவதியாக்கி அதனாலே அதை போல தானும் யுவானா ஆகணும்னு ஆசைப்பட்ட ராஜாவனுடைய இது பண்ணாதனால தன்னுடைய பக்தன் ஊரை விட்டு வெளியில போக வேண்டியது நேர்ந்ததுனால உடனே அந்த எம்பெருமானுக்கும் கணிகண்டன் போகின்றான் தாமரம் கட்சி மணிவண்ணா நீ கிடக்க வேண்டாம்னு பிரார்த்தித்த உடனே அந்த பெருமாள் அப்படியே வெளியில வெளியில அப்புறம் திருப்பி அந்த ராஜா அபராத சாபம் பண்ண உடனே திருப்பி அந்த ஊருக்கே வந்த பெருமாளை திருப்பியும் அந்த இடத்துல எழுந்தது பிரார்த்தித்தார். நடந்தது. அர்ச்சாவதார சமாதியை கடந்து, அதாவது அர்ச்சையா இருக்கக்கூடிய பெருமாள் நாம எடுத்து போனாதான் வெளியில எழுதுவேனே தவிர, இப்ப கண்ணனை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நாம வேலை பண்ணிட்டு போனதான் போவானே தவிர அவனா போக மாட்டான். அந்த மாதிரி அர்ச்சாவதார சமாதியை கடந்து அப்படியே அந்த பெருமாள். அதே மாதிரி திருக்குடந்தை 6வது ஆழ்வானும் கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசுவாழி கேசனேன்னு சாய்க்க அப்படியே உத்தான சாயியா பெருமாள் சேவை சாய்க்கிறான். அப்படி பெருமாள்லாம் அர்ச்சாவதார சமாதியை கடந்து இவர் சொல்லபடி செய்யக்கூடியவரா, இவருக்கு சேவை சாய்க்கக்கூடியவரா இருக்கார். அதுக்கப்புறம் பெரும்புலியூர் அக்ரஹாரத்துல இவர் வேதம் சொல்ல கூடாதவரோ என்னமோ அப்படின்னு அவ சொல்லச்சு
உடனே அவளுக்கு அவ விட்ட இடத்த இவர் அந்த நெல்லுனால கருப்பு நெல்லை அப்படி கீழ்ச்சி போட்டதுனால அவளுக்கு உணர்த்தி அவளால் அக்ரபூஜையே பண்ணப்பட்டவர். இப்படி இவருக்கும் பெருமை பல உண்டு. அதனால இடங்கொண்ட கீர்த்தி மகிஷைக்கிறைவன், மகிஷைக்கு நாதனாய் விளங்கினவர். இணையடி போதடங்கும் இதயத்திராமானுஷன். இப்படிப்பட்ட புகழ், அதாவது திருமகிஷைக்கும் புகழ் இருக்குது, இங்கைக்கும் புகழ் இருக்குது. இணையடி போது அடங்கும் ராமானுஷன். அந்த இடத்துல கீழ்பாட்டுல சரணாம் பதுமத் பான் பெருமாள், பான் பெருமாளுடைய திருவடி தாமரையை சென்னியில் சூடினவர் அப்படின்னு சொல்லி, இந்த இடத்துல இணையடி போது அடங்கும் இதயத்தி ராமானுஷன். அந்த இணையடி, அந்த 2 அடிகள் இருக்க பாதார விந்தங்கள், போதுன்னா மலர், மலர்னா தாமரை மலர். இணையடி போது இணையா இருக்கக்கூடியது, ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து இருக்கக்கூடியது. அந்த பாதார விந்தங்களை அடங்குமி ராமானுஷன், அந்த இணையடி போதுகளிலேயே அடங்கக்கூடிய ராமானுஷன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதை விட்டு வெளியிலேயே வரமாட்டார். அந்த இணையடி போதுகள் இருக்க அந்த இணையடி தாமரையை விட்டு வெளியில் இடங்கொண்ட கீர்த்தி மகிஷைக்கிறைவன் இணையடி போதடங்கும் இதயத்து ராமானுஷன். அதாவது பூர்வ பாசுரத்துல முன்பாட்டுல சரணாம்பதுமத்தாரியல் சென்னி, பான் பெருமாளுடைய சரணத்தை, சரணமாகிற புஷ்பத்தை சென்னியிலே சூடினவர், அலங்காரமா சூடினவர்னு சொன்னார். அந்த அலங்காரமா சூடினத்தினால அந்த அவர் எப்படி பாசுரத்தை அமைச்சாரோ அத போல தன்னுடைய பிரபந்தத்துக்கும், தன்னுடைய பிரபந்தமா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபாஷ்ய கிரந்தம் இருக்குது, அந்த கிரந்தத்தையும் அதை போல அலங்காரம் பண்ணார். ஆன்றதுனால ஏன்னா அவருடைய திருவடியை, அதாவது திருவடியை தான் ஸ்ட்ரெஸ்ல அலங்காரமா வச்சிருந்ததுனால. இந்த இடத்துல இப்போ என்ன பண்றார் திருமழிசை ஆழ்வார்த்த அப்படின்னா, இணையடி போது அடங்கும், அந்த இணையை போதிலேயே அடங்கக்கூடியவர். அடங்கக்கூடியவர்னா என்ன அர்த்தம்? அதையே எப்பவும் குடிகொண்டு, அதை தவிர பெயர்ந்து வேற எந்த மார்க்கத்திலையும் போகாதவர் அப்படின்னு அர்த்தம். அங்கேயே குடிகொண்டிருக்க அடங்கினவர்னா என்ன அர்த்தம்னா அங்கேயே வசிப்பவர், அங்கேயே இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு அர்த்தம். அதை விட்டு வெளியிலே செல்லாதவர், அந்த திருவடிகள் 2ஐயும் விட்டு வெளியில செல்லாதவர்னு சொன்னா, அவர் எப்படி அந்த சாதித்தாரோ தன்னுடைய கிரந்தத்தை, அதுபோலயே இவரும் சாதித்தார் அப்படின்றது. எப்படி அப்படின்றத ஒரு உதாரணத்தை மாத்திரம் பார்த்து நாம அனுசந்திப்போம். அவர் திருமழிசை ஆழ்வார், இதுக்கு இன்னைக்கு அவகாசம் இல்லை, அதனால இது அடுத்த வாரம் தான் நாம சொல்லணும். திருமழிசை ஆழ்வார் நான்முகன் திருவந்தாதி அப்படின்னு ஒரு பிரபந்தம் பண்ணார், திருச்சந்த விருத்தம்னு ஒரு பிரபந்தம் பண்ணார். நான்முகன் திருவந்தாதி தான் மெய்மிகு நான்முகன் 96 பாட்டும் மெய்மிகுத்த திருச்சந்த விருத்த பாடல் விளங்கிய 120 அப்படின்னு வேத செழும்பொருள் நான்முகன் 96 பாட்டும், வேத செழும்பொருளா இருக்கக்கூடிய நான்முகன் திருவந்தாதிய 96 பாட்டினாலே பாடினார். அதே அதுல முதல் பாட்டு நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான், நான்முகனும் தான்முகமாய் சங்கரனைத்தான் படைத்தான், யான்முகமாய் அந்தாதி மேலிட்டு அறிவித்தேன் ஆழ்பொருளை சிந்தாமல் கொள்வினீர் தேர்ந்து அப்படின்னு ஆரம்பித்து பாடினார். இப்போ அவருடைய திருவடி இணையே
அந்த விட்டு பிரியாதவர் அகலாதவர் அங்கேயே குடிகொண்டிருக்கிறவர் அதனால அவர் சாதிச்ச மார்க்கத்திலேயே இவரும் அப்படியே சாதித்தார். அவருடைய திருவடி அலங்காரம் பண்ணினால் அவர் எப்படி தன்னுடைய கிரந்தத்துக்கு பிரணவத்தினுடைய எழுத்த அலங்காரமா ஆ ஊ மான்னு 3 பாட்டை சொன்னாரோ அது மாதிரி இவர் ஆரம்ப நடு முடிவுல அந்த எழுத்துக்களை வச்சு அலங்காரம் பண்ணார். இது என்னன்னா அவர் எப்படி இருந்தாரோ அந்த திருவடியை தவிர இவர் வெளியிலேயே போகல. அதனால இந்த ஒரு பாசுரம் இருக்குது, நான் முகனை நாராயணன் படைத்தான். இந்த பாசுரத்தை மாத்திரம் நாம காண்பிக்கிறோம். தாலிபுலாகன்யாயன்னு மற்ற கிரந்தங்கள்லாம் அதான் மற்றதை பார்த்து மீதிய பண்ணார்னு அர்த்தம். இந்த சிவாஷ்யத்துல முதல்ல மங்கள ஸ்லோகங்கள், அது மங்கள ஸ்லோகம் ரெண்டு ஸ்லோகம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு சூர்ணிகை சாய்ச்சிருக்க. அதாவது அகில புவன ஜன்மஸ்தேம பங்காதி லீலே அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம், அதுக்கப்புறம் பாராசரிய வச்சசுதாம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம், பகவத் போதாயன கிருதாம் விஸ்தீர்ணாம்னு ஒரு வாக்கிய ஜாதம், ஒரு வாக்கிய கோவில், அதாவது சூர்ணிகை ஒன்று சாய்ச்சிருக்க. இந்த 3 இங்க நான்முகன் திருவந்தாதியில எப்படி சாதிச்சாரோ அத்த அடியொற்றியே கொஞ்சம் கூட விலகாம இந்த ஸ்லோகத்தெல்லாம் பண்ணினார் அப்படின்றத நாம அடுத்த வாரம் பார்த்தோம். அந்த இணையடி போது அடங்கும் இதயத்தி ராமானுசன் அப்படின்றதுனால அப்படியே துளி கூட மாறாம இவர் எப்படி சாதிச்சாரோ அந்த அர்த்தத்தை அனுவதிச்சே அப்படியே அந்த ஸ்லோகங்கள் 2ஐயும் அந்த சூர்ணையையும் சாதிச்சிருக்காருன்றத தாலிபுலாகன்யாயன்னு. ஏன்னா வேத செழும்பொருள் அந்த நான்முகன் திருவந்தாதி. இவர் பண்ணது என்ன, பாராசரிய வச்சசுதாம் உபனிஷத் துக்தாப்தி மத்தியோதிருதாம்னு அந்த வேதாந்தத்தினுடைய பொருளா இருக்கக்கூடிய அந்த சாரத்தை தான் பிரம்மசூத்திரமா வியாசர் பண்ணிருக்கார். அதுக்கு வியாக்கியானம் தான் இவர் பண்ண போறார். அவரும் வேத செழும்பொருள் தான் நான்முகன் 96 பாட்டுல சொன்னார். இவரும் வேதத்தினுடைய சுருக்கமா சூத்திரமா இருக்கிறதுக்கு தான் இவர் விரிவு பண்ண போறார். அதனால எனக்கு ஏன்னாத்து 2 பேரும் வேதார்த்தத்தை தான் சொல்றதுனால அதே பாணியிலேயே இவர் சாதிச்சிருக்கார் அப்படின்றத அடுத்த வாரம் நாம இது பண்ணுவோம். நான் அதான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி செவ்வாய்க்கிழமை இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் சின்ன ஐகீந்தருடைய திருநக்ஷத்திர மகோத்சவம். அன்னைக்கு 2 ஐகீந்தருடைய தனியையும் நாம் அனுசந்திச்சு அவர்களுடைய இன்னர்களுக்கு இலக்கார மாதிரி பிரார்த்திக்கிறோம். இடங்கொண்ட கீர்த்திமணி சைக்கிறைவன் இணையடி போதடங்கும் இதயத்தி ராமானுசன் அம்பொற்பாதம் என்னும் கடங்கொண்டிரஞ்சும் திருமுனிவர் கன்றி காதல் செய்யா இடங்கொண்ட ஞானியர்க்கே அடியேன் அன்பு செய்வதுவே. கவிதார்க்கிகசிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்யுபதிரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரமா ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய ஸ்திரம் விஜயதாம் புவி. ஸ்ரீராமானுஜ சித்தாந்தனுத்தாரண துரந்தரः ஆதிவன்ஷடகோபாத்யதீந்திரோ ஜெயதாத்புவி. ஆதிவன்ஷடகோபாதீனதிவர்யான் பஜே நிஷம் ஸ்ரீரங்கபூர்வஷடஜித்யதீசானபதத்ரயம் ஸ்ரீவத்சவம்சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம். கேள்வி எதனா இருந்தா கேளுங்க, சந்தேகம் இருந்தா. போன வாரத்துல ராமானுஜர் ஒஞ்சி விருத்தம் பண்ணப்ப அந்த ஆத்து பெண்மணி சரியான விதானமா பண்ணாம அவருக்கு குறிப்பால உணர்த்திட்டான்னு சொன்னேன். அது எது சரியான விதானம், அது கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றீங்களா? எனக்கு புரியல சுவாமி. அதாவது ராமானுஜ முன்னையெல்லாம் யதிகள்லாம் பிக்ஷை ஒரு ஆசிரமம் மாதிரி கட்டிண்டு இப்பெல்லாம் அங்கேயே இருந்து அவளுக்கு வேணுமான அதான் அந்த பிக்ஷைக்கு வேணுமானதான் சரீரத்துக்கு தேகத்துக்கு உண்டான ஆகாரத்தை தயார் பண்ணி சிஷ்யாளால சாதிக்கப்படுறாளே அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு நல்ல வீடு கிரகங்கள்ல போய் பிக்ஷை கேட்பா, அவ சாதிப்பா. அத்தை வாழ்ந்து அவ அப்படியே
சத்தம் அது இது நதிக்கரையில் தான் வாய்க்கால் கரையில் அங்கே எங்கே தங்கியிருக்காளோ அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து சாப்பிடுவார்கள். அதான் அவளுடைய ஆகாரம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை தான் பகல் போஜனம். அந்த பகல் போஜனம்ன்றது யாருன்னா வீட்டில் போய் கேட்கணும். ஒரு கிரகத்தில் சோத்ரியனுடைய கிரகத்தில் போய் கேட்கணும். அவள் போட்டாள்னா அதை வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட வேண்டியது. சன்னியாசிகளே தளிகை பண்ணி அக்னியெல்லாம் மூட்டி அடுப்பில் மூட்டி தளியெல்லாம் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது. அதனால் ஒரு கிரகத்தில் ஒரு சோத்ரியன் பகவதாராதனம் பண்ணி வைஸ்வதேவனுக்கு ஒரு கர்ம பஞ்சமஹா யஜ்யத்தில் அது 4 யஜ்யம். அது பிரம்ம யஜ்யத்தோடு சேர்ந்து பஞ்சமஹா யஜ்யம்னு பேர். அதுக்கு வைஸ்வதேவன்னு சுருக்கமாக பேர். அந்த வைஸ்வதேவத்தை பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிக்ஷை சாய்க்கணும். அந்த மாதிரி யோக்கியத்தை உள்ள இடத்துல போய் கிரகத்தில் போய் பிக்ஷை வாங்கணும். இந்த மாதிரி வாங்கச்சே ராமானுஜருடைய பெருமையை சில பேர் பொறுக்காதவர்கள் அவருக்கு விஷம் வச்சுடணும் தீர்மானம் பண்ணிட்டார். அதனால இந்த பிக்ஷை சாதிக்கிறவாள் ஆத்துல போய் அவர்களை எப்படியோ கொஞ்சம் வஞ்சகமாக அவளுடைய மனசை மாற்றி என்ன பொன் தரேன்னாலோ பொருள் தரேன்னாலோ என்ன சொன்னாலோ மாற்றி அந்த பிக்ஷையில அந்த அன்னத்துல அவருக்கு பிராணஹானி ஏற்படக்கூடிய மாதிரி எதனா கலந்து சாதிக்க சொல்லிட்டா. அதை வாங்கிட்டு போய் அவர் அம்சம் செஞ்சாக்கா அப்படியே போயிடுவார் அப்படின்ற எண்ணத்துல ஆன மாதிரி சாய்ச்சிட்டு அந்த வீட்டில் கிரகஸ்தன் கிரகிணின்னு 2 பேர் இருக்காளோ இல்லை, அதில் யார் உடன்பட்டாலோ இந்த காரியத்துக்கு இதரர்கள் சொல்லச்சு. ஆனாலும் அந்த கிரகிணியா இருக்கிற பெண்மணி அவருக்கு சாதிச்சுட்டு அவளுக்கு மனசு தாங்கலை. ஐயோ நாம் இந்த மாதிரி இவரை பிக்ஷை போடுறதாக எப்படி அந்த பூதனை வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்குற மாதிரி விஷத்தை தடவிண்டு வந்தாலோ அந்த மாதிரி நாம வந்து இவருக்கு விஷத்தை அன்னத்தோட இடுறோமே, இது அடாத செயலாச்சே தகாத செயலாச்சேன்னு வருந்தி தாம் பண்ண தப்புக்கு உடனே அந்த தப்பு நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக பிக்ஷையை சாதிச்சுட்டு அவரை சேவிச்சுட்டார். சாதாரணமா பிக்ஷை போட்டாவுக்கு யாரும் சேவிக்க கூடாது. அவ பிக்ஷையை கையில வாங்கிட்டாள்னா அவ சாப்பிடுற வரையில் யாரும் சேவிக்க கூடாது, அவளை நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது. அப்படி நமஸ்காரம் யாருன்னா பண்ணுவர்களாகில் அவ அந்த பிக்ஷையை சாப்பிடாது அன்னைக்கு பட்னியா இருந்தோம். அந்த பிக்ஷையை தூக்கி போட்டுட்டு அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரம் இருக்குது. அந்த சாஸ்திரத்தை அந்த பெண்மணி தெரிஞ்சின்றதுனால ஏதோ அவர்களுடைய நிர்பந்தத்துக்காக அன்னத்துல விஷம் வச்சு சேர்த்துட்டா அவர் இடத்துல. ஆனா அதை அவர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் பண்ணி அவரை உடனே சேவிச்சுட்டார். உடனே ராமானுஜர் என்னடா இந்த பெண்மணி நம்ம சேவிச்சுட்டாலே இந்த கிரகிணி நாம சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அவ சொல்லிட்டா அப்படின்னு அது ஆராய்ஞ்சு பார்த்தா அதுல விஷம் இருந்தது. அதனால ராமானுஜர் அன்னிலிருந்து அதான் இப்போ இந்த ஆபத்து ராமானுஜருக்கு இருந்தது. அப்புறம் அந்த ராமானுஜனுடைய ஆச்சாரியராக இருக்கக்கூடிய பெரிய நம்பிகள் திருக்கோட்டியூர் நம்பிகள் இந்த ஆபத்தை கேட்டு ராமானுஜனை பார்க்கணும்னு வரச்சே ராமானுஜன் மாத்தியானிக அனுஷ்டானத்தை பண்ணி காவிரி கரையில் இருக்கு. அவர்களும் காவிரி கரையில வந்தாரு. அது அவ 2 பேரும் ஆச்சாரியன் அனுப்பினா அவர் விழுந்து விழுந்து சேவித்தார் ராமானுஜன். ராமானுஜனுக்கு நல்ல திருமேனி, சுகுமாரமான திருமேனி. அதனால அந்த காவிரி மணல்ல அது கன்னி போற மாதிரி இருந்தது. உடனே கிடாம்பி ஆச்சான்றவர் நீங்க எஜ்ஜபி ஆச்சாரியனா இருந்தா கூட ராமானுஜனுக்கு இப்படி அவர் திருமேனி கன்னி போற மாதிரி நீங்க அவர் சேவிச்சுட்டே போருன்னு கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லாம அப்படியே அவர் சேவிக்க வாழா இருக்குங்களே அப்படின்னு இதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு தடவை சேவிக்கிறதுன்றது சம்பிரதாயம் இல்லை அப்படின்றத இதுல இருந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். பல தடவை தான் சேவிக்கணும்ன்றத இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு தடவை சேவிச்சுட்டு வாய்மூன்று இருக்க வேண்டியது தானே. அதனால கன்னி போற மாதிரி அவர் சேவிச்சார். அதான் திரும்ப திரும்ப சேவிச்சா அந்த உடல். அதுக்காக மடப்பள்ளியா தான் கிடாம்பி ஆச்சார்ந்தவர் அவருக்கு பரிஞ்சுண்டு நீங்க ஆச்சாரியன் தான் ராமானுஜனுக்கு, ஆனா இப்படியா பரிவுபடுத்தினா அவரே, அந்த உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் கூட ஈவு இல்லையே இரக்கம் இல்லையே அப்படின்னு கேட்க, இந்த திருமேனியின் இடத்துல யாருக்கு, அதாவது ராமானுஜனுடைய சரீரம் திருமேனியின் இடத்துல யாருக்கு பரிவு இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு தான் நீர் தான் இதை பரிவு கொண்டிருக்காரு இந்த திருமேனியில.
அதனால நாளையிலேருந்து இவர் பிக்ஷைக்கு எங்கேயுமே வெளியில போக வேண்டாம், நீரே ராமானுஜனுடைய மதம் ஆசிரமத்துல கலியை பண்ணி அவருக்கு அப்படியே பிக்ஷை சாச்சிட வேண்டியது, வெளியில போனாதான் இந்த மாதிரி ஆபத்துலாம் வருது அப்படின்றத அவர்கள் சொன்னார். அன்று முதல் கிடாம்பி ஆச்சானே கலியை பண்ணி அவருக்கு சமர்ப்பித்தார் அப்படின்றது கதை. உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதா?